ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आजिर मुरली को स्पष्टीकरण करेंगे आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओम शांति शांति। आजिर महावाक्य 26/3/2022 बाबा कहते मिठे बच्चे वर्तमान बेहदर राति सरीवा को जाउछि, दिन आसीब घर को फेरिया को हब, सेथिपाई वर्तमान दुआर दुआर घूरी बुलिबा अर्थात भक्ति करिया बंद कर। बाबाजी बेहद्र दिन बेहद्र रात्रि विषय कहते ये 12 घंटार दिन 12 घंटार रात्रि कथा नुहे। सारा सृष्टि चक्र सारा कल्परे अधा कल्प होता है जोटा 5000 वर्षर नाटक चली सृष्टि बाई ड्रामा जार अधा कल्प को दिन कहुच्छी सत्ययुग त्रेता युग आउ अधा कल्प को रात्रि अर्थात द्वापर कलयुग को बेहद्र रात्रि कहुच्छे। तेणु बेहद्र रात्रि पाई जाऊँगी बेहद्र दिन एवं आरंभ होगाक जाऊँगी। तेणु यही समय आम कौन करवा दरकार आउ द्वार द्वार बुलवा दरकार नहीं आउ कौटी भटकवा दरकार नहीं अर्थात भक्ति मार्ग में आम भावती यही मंदिर को जीवी यही शास्त्र पढ़ी यही देवी बा यही देवता को डाकबी यही रिधि सिद्धि करी ताहले हुए तो मत मन को शांति मिल। बाबा कहते वर्तमान ए बेहद्र रात्रि पूरा को जिते गला से समय खुद आमर बापा जी की आत्मिक पिता परमात्मा आसी आम समस्त को से बेहद्र दिन सकाळ सत्ययुग दुनिया को नहीं जावाई योग्य करने। तेणु एबे आमे बापा मिल सारा पर आउ भटकबार आवश्यकता नहीं। आज प्रश्न अच्छी क्यों अभ्यास आधार रे तुम्हें पिला माने बहुत भल सेवा करि परिबो? उत्तर जदि अति कम रे 8 घंटा पर्यंत योगयुक्त रहिबो एही भली अभ्यास जदि होई जिवो तेबे बहुत भल सेवा करि परिबो। काहेकि ना एहा द्वारा सारा विश्व रे पवित्रता एवं शांतिर तरंग व्याप्त होइथाए। एहा द्वारा विकर्म विनाश मध्य हबो एवं उच्च पद मिलिबो। सेथिपई एही आत्मिक यात्रा रे केबे रे थकी जीवार नहीं। देहर स्मृति को भूली देही अभिमानी हेबार निरंतर अभ्यास करि चल। तेणु बाबा कहते आम आत्मिक यात्रा करवा तेणु अति कम रे कौन करवा 8 घंटा याद करवा। तेणु 8 घंटा जदि याद करवा ताहले सारा विश्व को कौन जापर शांति आउ पवित्रता जापर। तेणु आम समस्ते केमिति भी हो आम पुरुषार्थ करवा देही अभिमानी स्थितिर अभ्यास करवा देह अभिमान निजको मुक्त करी आम 8 घंटा यादर तपस्या करवा। भारतवासी बाबा को ही भूली जाइछंती। गीतार भगवान निराकार तांका बदल रे साकार कृष्णंकर नाम लिखि देइछंती। एहा होछि सबठारु बड़ भूल जो कारण अधाकल्प दुख भोग करिया पड़ुछि। दुख भोगिबारे एही भूल ही निमित्त होइछि। एहीपरि ड्रामा रे पाठ निर्धारित होई रहिछि। सेथिपई भक्ति मार्ग को आपणाइछंती। जदि बाबा को जानि जिबे तेबे एणे तेणे घूरी बुलिबार आवश्यकता ही नहीं। तुमे एबे बाबा को जानिछ। तेणु बाबा कहले गोटे भूल कारण आज आम दुखी हेले कौन ना गीतार भगवान निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा जी ज्ञान शुणेले एवं से ज्ञान को शुणी जे ज्ञान को उठेले ब्रह्मा बाबा सी हेले नंबर 1 देवता श्रीकृष्ण। किंतु ज्ञान ब्रह्मा को द्वारा जी शुणेले ताकू भूली गले जी जहाँ को सम्मुखरे देखिले तांकू मने पकेले जहाँ फल श्रीकृष्ण ही गीता ज्ञान दाता बोली कही देइछंती। तो बाबा कहते यही गोटे भूल कारण कहीं दुखी हेले कारण परम पिता परमात्मा जन्म मरण चक्र रे आसंती नहीं से सदा पवित्रतार सागर तांकू मने पकेले केवल आत्मार विकर्म विनाश हो पारे। सी केवल जड़े जे कि दुखहर्ता सुखकर्ता भाग्य विधाता तेणु तांकू मने पकेले
ହିଁ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭଟକିଲେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେମୁଖ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜନକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁମାର କୁମାରୀମାନେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଶିବ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହିସବୁ କଥା ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରମାନୁସାରେ ଦାସଦାସୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଆମର ପାଠ ଶେଷରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ବିଦେହୀ ଜନକ ବନିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ସେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣୁଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ, ଏତିକି 2-3ଟା ଶବ୍ଦର ନାଁକୁ ବୁଝି ନପାରି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କୁମାରୀ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ତ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ସୃଷ୍ଟି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର 3 ଦେବତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମ କୁମାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଖରାପ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିଥାନ୍ତି, ବାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଠାରେ କେହି ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ କରିବା ଏକା ହିଁ କଥା। ସେମାନେ ହାତରେ ମାଳା ଧରି ମୁଖରେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ରାମ ଅକ୍ଷର କହିବା ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସଠିକ୍ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଶିବ ବାବା, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନାମ ଧରାଯାଇଥାଏ? ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ୟାଦ କରିବା ସେତେ ହିଁ ଆମେ ଏ ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଇଏ ଯାତ୍ରାକୁ ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା ବା ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ରାଜଧାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବା। ଆଉ ସେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ, ସେଇ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ୟାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ବି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିକି ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିନା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେହି ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଦମ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କେହି ପୁଣି ଏହିପରି କହି ଛାଡ଼ି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ କଥା ଅଟେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ନାହିଁ, ଯେପରି ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ପଳେଇଯିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସରେ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ତାହେଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଫୁଲ୍ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ବାବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ଘର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ କେହି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନେ କିପରି ରୁହାଣୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପ କଟିଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗୀଠୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବା ସହିତ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସ୍ନେହୀ ବା ଭାବନା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଏବଂ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେବାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ପାଖାପାଖି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବନା ଏବଂ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବନା ଦରକାର ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତି କଳାର ଅନୁଭବ କରିବା ଆଉ ଆମେ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବନା ଥିବ ଆଉ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ? ବ୍ରହ୍ମା ବାପ ସମାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଭାବନା ନଥାଇକିରି କେବଳ ଭାବନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ବାବା ବାବା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଥାଏ, ଇଏ ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସହିତ ସ୍ନେହର ଭାବନା ସହିତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ଉକ୍ତି କଳାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଭାବନାର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ଉକ୍ତି କଳାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆଉ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯଦି ସଦାକାଳ ସ୍ନେହୀ ବା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସରଳତା ଗୁଣ ଦରକାର ଆଉ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ବି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ନେହୀ ବି ହେଇପାରିବା, ସହଯୋଗୀ ବି ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଗଠନରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସରଳତା ଗୁଣ ବି ଦରକାର ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସ୍ନେହୀ ବି ହେଇପାରିବା ଆଉ ସହଯୋଗୀ ବି ହେଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନିପାରିବା। ମାତେଶ୍ୱରୀ ଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ, ଶିବହମ୍ ହଂସ ସୋହମ୍ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ। ହଂସ ସୋହମ୍ ଶିବହମ୍, ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ଏହି ମହାବାକ୍ୟ କିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓମ୍ ଅକ୍ଷର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଏହି ଅକ୍ଷର କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଓମ୍ ଶବ୍ଦ କହିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର।
पुणी जितेबले हम सो सोहम शब्द कहते तार अर्थ होछि आमे ही पूज्य आमे ही पूजारी होछु मु ही पूज्य। यह शब्द आत्मा ही कहीपर। मनुष्य मैंने कहते मु आत्मा ही परमात्मा। यही शब्द केवल परमात्मा ही कहीपर कहीं सी जड़े आत्मा ही परमात्मा अटंती। पुनः मनुष्य माने शिव हम शब्द कहते यह शब्द केवल परमात्मा ही कहीपर कहीं से शिव अटंती। यही शब्दर यथार्थ अर्थ आमे सेतेबेले जानुछे जेतेबेले परमात्मा आसी ज्ञान दौरान। तेणु मम्मा आज स्पष्ट भाव में बुझे देइचंती हम सो सोहम अर्थ कौन। शिव हम मध्य किए कहीपरिवे। ओम अर्थ स्पष्ट भाव में मम्मा बुझे देइचंती। ओम अर्थात मु आत्मा शांत स्वरूप। तेणु एक कथा केवल मनुष्य माने ही कहीपरिवे किंतु आत्मा ही परमात्मा एक कथा केही कहीपरिवे नहीं। कारण शिव हम जो शब्द शिव हम ये जो शब्द केवल किए कहीपरिवे ये शब्द केवल परम पिता परमात्मा कहीपरिवे किंतु कौन सी आत्मा माने शिव हम अर्थात मु शिव बोली कहीपरिवे नहीं। निजे परमात्मा जिते आसती सी ही कही शिव अहम कही। पुणी मम्मा बुझे देइचंती हम सो सहम अर्थात मु आत्मा दिने पूज्य थी मु आत्मा पुणी पूजारी होइछि मु आत्मा पुणी पूज्य हो पारे। तेणु हम सो सहम ये कथा मध्य आत्मा माने ही कहीपर। ओम केवल आत्मा कहीपर कि मु आत्मा ही मु परमात्मा एक कथा कहीपर केवल परम पिता परमात्मा। कहीं परमात्मा जो आत्मा से कौ आत्मा से निजे परम आत्मा। आत्मा ही परमात्मा शब्द ठीक किंतु एक कथा मनुष्य माने कहीपर नहीं। एक कथा केवल परम पिता परमात्मा कहीपर कारण परमात्मा मध्य गोटे आत्मा किंतु से कौ आत्मा सबु आत्मा ठारू श्रेष्ठ परम आत्मा। किंतु अन्य धर्मर आत्मा मानकु ख्रीस्टियान को जना नहीं जे से पुणी पोप हेबे तांको पाखरे एक ज्ञान नहीं। वर्तमान आमको ये ज्ञान मिली जे आम देवता हबु। आम सम्मुखरे देवता मानकर स्मारकी रूपे चित्र सह जीवन चरित्र रही गीता भागवत रही कहीं आमे ही आदि अंत पर्यंत सारा कल्पर चक्र रहीछु। अन्य धर्म पिता माने कल्पर मझिरे आसुचंती तेणु सेमाने हम सो शब्द कही परिवे नहीं केवल ओम शब्द कही परिवे। तेणु अलग धर्मर आत्मा माने कहीपर कारण से कल्पर मझिरे आसुचंती सेमाने तो देवता हो पारुनाहांती। तेणु प्रकृति में देवता माने ही कहीपर दैवी कूलर आत्मा माने ही कहीपर हम सो हम। आज मुरली को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को आम अशेष धन्यवाद ज्ञापन करी आज कार्यक्रम को आम एठी रखुछु। पुणी देखा आगामी अध्याय रहुछु। ओम शांति। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी मो जीवन हेला पुण्यर बारिदी पाप नदी मोरा सुखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुम माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला।
चला पथे मोर आसीथिला दिन एमिति का एक मोड़ आगकु जीवाको बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़ चला पथे मोर आसीथिला दिन एमिति का एक मोड़ आगकु जीवाको बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़ चारिआडे थिला कंटा के बाड़ा कंटा जे पथे कुसुम पलाटे से पथ तुम्हें देखाए देला बाबा तुम्हें माते सुखरे बचिबा सिखाई देला बाबा तुम्हें माते सुखरे बचिबा सिखाई देला। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली अबाटकु बाट भाबी नेथिली संसार मायार भूली जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली अबाटकु बाट भाबी नेथिली संसार मायार भूली नीति पेउथिली दुख हला हला हेले तुमे दिन तुम्हारी प्रेमार अमृत मते चखाए देला बाबा तुमे माते सुखरे बचिबा सिखाए देला बाबा तुमे माते सुखरे बचिबा सिखाए देला मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि पाप नदी मोरा सुखाए देला बाबा तुमे माते सुखरे बचिबा सिखाए।